viewers from across the world. Today it has been an extreme pleasure for me to be here in Kolkata, the city of joy. You know, the city from where I grew up, I studied, in fact even I was born, and I attained all whatever little knowledge I can claim to have attained, that this city, I'm indebted to this great city. And today, sitting at my residence, which is very much in the heart of Kolkata, that is at Bihari Avenue, I feel tremendous sense of nostalgia has engulfed me from all sides, because it has been a rarest of rare opportunity for me to be sitting here and speaking to someone. As you all know that my name is Vivekanand Jha. I'm an author and a public intellectual, having authored so many world-class famous books like Yes, I Can Achieve, then Delhi Bacon's Raga for Namo, a book on His Excellency the Prime Minister of India, only book Prime Minister has launched on himself in the Vibrant Gujarat Education Summit. Thereafter, by the grace of Divine and with all your blessings, I created a history for Bihar by writing Yes, I Am Bihari, showcasing the glory of Bihar at the global forum. And very recently, I have also written a classic, that is The Living Legends of Mithila, by showcasing the glory of Mithila at the world forum. Today it is a special opportunity for me, because I am sitting with such a guy who is really an epitome of inspiration, who has so much fascinated me by sheer hard work and determination, that indeed I feel that I should be interviewing that particular boy. Because why I call him a good boy, because while I stayed in Kolkata, at that point in time it was Calcutta, I had seen him, he was a mere child. While we would play in the ground, we would see him often. And once I was pretty surprised to see that he had lost his hand. Means his hand was amputated, and you all will be surprised, a small boy going to play in Kalighat Park with few of his friends, all of a sudden, they found few red balls which were kept inside the basket. Little children as they were, they suspected them to be balls, and inadvertently they picked them up, and the consequence was catastrophic. It was bomb which exploded and causing tremendous amount of casualty, even resulting in the death of one of the Bisu's brothers, and even his friend got injured and he got his hand amputated. And most importantly, he comes from such a poor background. He was a son of a mason who would not find a regular employment at all. And even at that point in time, a boy who had suffered such a great misery of life could never ever give up the hope of his life. Not only he survived, but by sheer hard work, by sheer legendary struggle, he has risen up to the position where he has become a very quite famous contractor. He has renovated my house, and he did it so marvelously that I was wonderstruck. And everywhere, he gets so many work, so many assignments, and that's why I felt that he should be known to the people. His magnificent work, of unparalleled nature, should be known to the people, so that many thousands of people can draw inspiration from his very illustrious and legendary life. That's why I'm sitting here with Mr. Bishwanath Sardar, who stays in the immediate vicinity of my house, and he's such a nice man. One more trait I would say, he never says no. Always with a smile, and with the sweetest of voice, he wins the heart of everyone he comes across. He has also won my heart through his sheer interaction, and that's why I thought that this man is indeed an epitome of, an inspiration for thousands of people across the world. I would say tens of thousands of people across the world. That is why I am engaging Mr. Bishwanath Sardar in a small conversation with me. বিশু, তোমাকে আমি বাচ্চা বয়স থেকে দেখেছিলাম। আমি ইংরেজিতে বললাম, তুমি ইংরেজি হয়তো বোঝোনি। কি করে তুমি বাচ্চা বয়সে খেলতে গিয়েছিলে, তুমি তোমার ভাই আর অনেক ছোট বন্ধুরা, কি করে তুমি বল ভেবে তুমি বলটা বের করলে, কি করে ব্লাস্ট হলো, তুমি নিজের সম্বন্ধে কিছু বলো আমার দর্শকবৃন্দকে। আমি বিকালবেলায় 4টের সময় রবিবার মাঠে খেলতে গেছিলাম কালীঘাট পার্ক। আমি থাকি 51/1 এর সচিবাজি রোডে, সামনেই কালীঘাট পার্ক। আমি মাঠে খেলতে গিয়েছিলাম, গেলে ওখানে বাড়ির ভিতরে দুটো ছোট ছোট বোম পড়েছিল।
সেখানে আমার ছোট ভাই, আমার আরেকটা ভাই, আমি খেলতে গিয়ে ওখানে বোম বালি থেকে বের করে দেখেছি এটা কি আছে। আমরা দেখছিলাম, কোনো চিনিনি, তখন আমার 13 বছর বয়স। নিয়ে দেখতে দেখতে ওটাকে চেপে ধরেছিলাম, তার মধ্যেই বাস্ট হয়ে গেছে। তাতে আমার হাত বাদ হয়ে গেছে। আমার হাত বাদ হয়ে গেলে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছিলাম। আমার বাড়ির ফ্যামিলি খুবই গরিব। আস্তে 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 আমরা মানে আস্তে আস্তে কাজ করতে 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 তারপরে আমরা এত বড় হয়েছি, খেতে পেতাম না বাড়িতে ঠিক মতো। তারপরে আস্তে আস্তে বাবা মা মানুষ করেছে, ভালোভাবেই মানুষ করেছে, পড়াশোনা বেশি শিখতে পারিনি। হ্যাঁ, তারপর আমি যখন প্রথম আমার হাতটা বাদ হয়ে গেল, আমি যখন যেখানে যেখানে কাজ করতে গেছি, আমাকে লোক কাজ করতে নিত না, বলতো একটা হাত নিয়ে কী কাজ করবো। তখন আমার খুবই কষ্ট লেগেছে, খুবই কষ্ট লেগেছে। তখন আমি লোককে বলেছি, দেখুন আমাকে পয়সা দিতে হবে না, আগে আপনি আমার কাজটা দেখুন, হ্যাঁ আমি কাজ করতে পারছি কি না, তারপরে আপনারা আমাকে পয়সা দেবেন। এরকমভাবে আমি বিভিন্ন বাড়িতে কাজ করে 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 আজকে আমি আস্তে 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 কাজ করতে করতে কাজ শিখতে শিখতে আমি নিজের হাতে পেন্ট করতে পারি, বালির কাজ করতে পারি, ইটের গাঁথনি করতে পারি, হ্যাঁ প্লাস আমি রং করতে পারি ভালো, হ্যাঁ প্লাস আমি মোটামুটি এখন আস্তে 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 আমি কাজ ধরে নিজে কন্ট্যাক্ট নিয়ে কাজ করাই। তুমি তো এই প্লাস্টিক পেন্টগুলো বললে নিজে হাতে করেছো? নিজে হাতে করি, হ্যাঁ আমার কোনো অসুবিধা হয় না। আমি বাইরের সাইডে ভাড়া বেঁধে 4তলা 5তলা বাড়িতে ভাড়া বেঁধে রং করতে পারি, বালির কাজ করতে পারি, আমার অভ্যস্ত হয়ে গেছে, আমার কোনো অসুবিধা আর হয় না। এখন আমাকে সবাই মোটামুটি চায় কাজের জন্য, আমি খুব ভালো করে কাজ করে দিই এবং কোনো কাজ নিলে যত্ন সহকারে আমি খুব মানে সুন্দরভাবে নিজের মতো পছন্দ করে কাজ করে দিই। আমার না পছন্দ হলে কাজ আপনারও পছন্দ হবে না, এরকমভাবে আমি কাজ করি, বহু বিভিন্ন জায়গাতেই কাজ করি। আচ্ছা বিশু, তোমার মুখটা কিন্তু প্রচুর মিষ্টি। তুমি যখন কথা বলো, যে যে সময় আমি বলি কি না এই জিনিসটা হয়নি, তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলো না হয়ে যাবে, এই জিনিসটা হয়নি সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাবে। এই জিনিসটা মানে কি এটা একটা কারণ যে তুমি আজকে দাঁড়িয়েছো, লোকেরা তোমাকে আরও কাজ দিচ্ছে, বিল্ডিং বানাবার, রিপেয়ারিং, কনস্ট্রাকশন, এটা করে কি তোমার এই মিষ্টি মুখটা কি এটা একটা কারণ তুমি বলবে? দেখুন আমি চাই যে কাজ যায় বাড়িতেই আমি কাজ করব, হ্যাঁ তার কাজটা খুব ভালোভাবে করতে চাই এবং কোনো আমার কাজ শেষের পরেও যদি কোনো কাজ ডিফেক্ট হয় আমাকে ডাকলে যে আমার এই কাজটা করে দিতে হবে, এটা ঠিক হয়নি, আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়ে যাই, ঝাঁপিয়ে পড়ি না, এই কাজটা আগে আমাকে ঠিক করতে হবে। পয়সাটা নিয়ে আমি আগে চিন্তা করি না, আমার কাজটা আগে আপনাকে পছন্দ করাতে পারলে, আপনি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করলে আমার আরও 4টে লোক দেখবে এবং আরও 4টে বাড়িতে আমি কাজ পাবো, যে আপনিও 4টে লোককে আপনার রিলেটিভ সবাইকে বলতে পারেন যে আমার এই কাজটা কিছু ভালো করে করেছে, হ্যাঁ একে কাজ দাও। সেই অনুযায়ী আমি মানে সবাই সঙ্গে কাজ করি, আমি হেসে খেলে মিষ্টিভাবে চলি, মিষ্টিভাবে কথা বলি। আচ্ছা বিশু, তুমি তো পড়াশোনা করতে পারোনি গরিবের জন্য, তুমি তোমার কতজন বাচ্চা আছে, ওদের কি ভালো পড়াচ্ছ, শিক্ষা দীক্ষা দিচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মেয়ে 15 বছর বয়স, এখন ক্লাস 10-এ পড়াশোনা করছে, আমার ছেলে ক্লাস 4-এ পড়াশোনা করে, আমার ছেলে ছোট, মেয়ে বড়। আচ্ছা, তো বিশু একটা বলো, তোমার মানে ফিউচার প্ল্যানটা কি? তুমি তো আমি শুনেছি যে গ্রামগঞ্জে জমিও কিনেছো, ফিউচার প্ল্যানটা কি আছে? আমার প্ল্যান আছে এটাই, আমার মেয়ে সবসময় বলে আমি একটা 2 কাঠা জায়গা কিনেছি, সেখানে আমি একটা ছোট করে ঘর করেছি, বাড়ি করেছি এবং আমার মেয়ে বলে যে ওখানে আমি একটা অনাথ আশ্রম করবো, আরও 4টে-5টা ঘর হবে, অনাথ লোকদেরকে দেখাশোনা করবো, এই করবো সেই করবো, এরকম আমার মেয়ে খুব ইচ্ছা আছে, আমি সেটার জন্য খুবই চেষ্টা করি। আচ্ছা, তাহলে মানে তুমি যে তোমার যে ওই বাচ্চা বয়সে অনেক তিরস্কার হয়েছে, লোকেরা তোমাকে ভালো মানে মতন দেখেনি এত কষ্ট করে, এটা কি তোমার ভেতরে মনে কি এরকম ভাবনা আছে না দেখো বাচ্চা বয়সে আমার কেউ লোকেরা দেখেনি, এই একটা কি একটা গ্রাজ আছে, একটা মানে মনের মধ্যে এই ভাবনাটা আছে? না, এখন আমি আগে ছিল খুব নিয়ে চিন্তা করতাম যে আমি একটা কাজে গেলে আমাকে লোক কাজ নিতে দেন, আমার একটা হাত নেই, আমার এই অবস্থা যে কেউ কাজে নিতে যায় না, আমি আগে খুব চিন্তা করতাম, খুব টেনশন করতাম। এখন আর ওই চিন্তা টেনশন করি না, যে যেটা আমার হবার আছে সেটা হবে, এই নিয়ে চিন্তাধারা করলে আরও খারাপ হবে, তাই জন্য আমি আর কোনো চিন্তা করি না, সবসময় হেসে গেলে ভালোভাবে চলবে। আচ্ছা বিশু, যখন তোমার বম ব্লাস্ট হলো, এই হাতটা দেখো তো একটু ভালোভাবে উপর করে, এই যে হাতটা কেটে গেল, তখন তো তোমার এত গরিবী ছিল, একসময় লোকেরা বলতো তুই ভিক্ষা কর, তুই কোনো ওইভাবে কর, ওই কী করবি, তো ওই সময় তোর মাথায় কী এসেছিল? না, আমার মাথায় এসেছে এটাই যে লোক যতই যাই কিছু বলুক, আমি চেষ্টা করেছি সবসময় যে ভালোভাবে কাজ করি এবং সব কাজে চেষ্টা করতাম, সব জায়গাতে গিয়ে কাজ করার জন্য চেষ্টা করতাম এবং নিজে সব কিছু প্র্যাকটিস করেছি কাজ করার জন্য। আমি এই হাত দিয়ে এখন 50 কেজি 60 কেজি বস্তা মাথায় লোকে তুলে দিতে পারি এবং আমি নিজে তুলতে পারি এবং মাটি কাটতে পারি, গাছে উঠতে বলে গাছে উঠে যাব, 4তলা 5তলা ভাড়াতে উঠতে পারি, উঠে নামতে পারি, কাজও করতে, এই হাতে আমি কাজ করতে পারি। বাহ, তুমি সব কিছু বাঁ হাতেই করো? হ্যাঁ বাঁ হাতেই করি, এই হাতটা সাপোর্ট আছে। বাহ,
ভবিষ্যতে কি তুমি তোমার মনে হচ্ছে তুমি আরও মানে উপরে যাবে, যা তোমার নিজের মনে বিশ্বাস তুমি আজকে এখানটা এসছো, আর কি মানে ফিউচারে কি হবে, ভবিষ্যতে কি করার আমি ইচ্ছে? ভবিষ্যতে চেষ্টা করছি যে আস্তে আস্তে যাতে আমি মানে আরও আস্তে আস্তে উপরে উঠতে চাই, এবং সবাই যদি ঠিকভাবে সহযোগিতা করে, সবাই আমাকে চায়, আমি সেভাবে আস্তে আস্তে কাজ করে উপরে উঠতে চাই। Viewers, you have seen Bishwanath Sardar, you know, an exemplar of determination, an epitome of determination. Having no godfather, nobody, his father was a mason and did not even receive any help while his hand got amputated. But nevertheless, when even the people persuaded him to go for beggary, to go for mendicancy, this boy did not lose hope. He took a resolution that no matter whatever may be the situation, whatever may be the crisis, whatever may be the predicament, I am not going to deviate from my path. I will be someone in my life through my own hard legendary struggles. And this boy has proved today that of what use he is. He is an example for all amputees and handicapped people from across the world that never take to beggary or mendicancy. Even though the destiny might have been cruel at you at a particular opportune time, but you should not take to beggary or mendicancy. By sheer hard work and determination, you can touch the sky. We all join together to wish Bishwanath Sardar all the best in his life, because he is into multiple works pertaining to the building, construction, renovation, repairing, and so many things he said in Bengali. I wouldn't be able to exactly translate the terminologies of them, but nevertheless I have understood. I have seen this boy struggling against all odds to rise up to this level. We all join together to wish him all the very best. And this is Vivekanand Jha, my dear viewers. Once again, বিশু তোমার খুবই ভালো ভালো আমি তোমার হৃদয় থেকে তোমাকে ধন্যবাদ করছি, আমার ভিউয়ার্সরাও তোমাকে ধন্যবাদ করছেন আর তোমাকে বেস্ট উইশেস দিচ্ছেন। সো অল দ্য মাই ভিউয়ার্স, দিস ওয়াজ বিশ্বনাথ সর্দার, one of the epitome of inspiration for the current generation as well as for the posterity. So very good afternoon, and then bye.